Assalomu alaykum. Mekendesh Media YouTube kanalining ko'ruvchilari, salomatsizlarmi? Bugun buyursa men sizlarga mana polka malinasi turali dag'in bir o'ta tushumga kirgan moli bir video ko'rsatib qo'yayin dedim sizlar uchun. Bizning kanalga qatnashishni unutmangizlar. Like'dan bosib kommentariy berib qo'yingizlar. Bu polka malinaga qiziqqanlar uchun bizning kanalga sunish o'y fikringizlar bo'lsa qoldirib qo'ysangizlar yaxshi bo'ladi. Mana hozir bu polka malina ko'p yerda aytilib yuradi, o'zi o'ta tushumdi, mol tushumdi deb. Men sizlarga hozir shu tushum uchiridagi videolarini ko'rsataman. Bugacha endi ko'rsatib kelganman har bir uchirdagi protsesslarni. Mana ko'rdingizlar-ku. Chindig'inda bu ko'p tushum oladi ekan. Men buga ishondim. Agarda biznes qilam deganlar bo'lsa, şu malina qilib, şu dehqonchilikni şu malina qilsam bu deganlar bo'lsa, ushul sortni egingizlar sunishdayım. Mana ko'rdingizlar-ku. Agarda bunday o'zingizlar uchun kichkina огородingizlar bo'lsa, o'zingizlarga vareniyaga uy tirikchiligini qo'ldanib turgan bo'lsa, buni sunishdayman. Sebebi bunun damı jergilikli sortliqina jetpeydi ekan. Kichkina suxoyroq bo'ladi ekan. Damı kichkina qiyg'il damı var. Oşondiqdan men qant to'lug'i da az degandey bunun damını ko'rdim. Oşondiqdan men bu malinani o'zingizlar uchun sunishdayman, biroq biznes uchun qilganga sunishdayman. Mana ko'rdingizlar, bu mana burada videolarimda da burada g'orolarini ko'rsatganman. Jazimdachi. Hozir mana o'zim terbiya qilibman. Mana da bu yoqda. Burada videolarını ko'rliklar bo'lsa, shu kanaldan izlesengizler çıgat. Gördünüzler-mi? Bu bo'lsa erta jazdagi emesi. Erta jazda o'sgan odası. Men buni uchini qirqib qo'ygan edim. Mentib julib, bizning tilмен aytganda chiqankalab. Hozir mentib уже bu ko'yib ar jag'idan mentib shaqcha chiqibdir. Buni qilgan emasman. Bir eksperiment. Buga solishtirmali ozroqday menimcha. Ama bu jaqlardan dağı mentib astidan guldep chiqar etgan da bu-chu. Chindig'inda o'ta mol tushum beradi ekan bu. Oşondiqda janola aytganday sizlarga dag'in agar biznes uchun qilam desangizlar, men shu sortni sunishdayman sizlarga. Bu bunday praktikadan o'tgan qatori men o'zingizlarga ko'zingizlarga ko'rsatib bu hozir ko'pchilik уже pishib bitdi. Mana terilmay so'lib taqab ketgan. Mana bu yoqda dağı var. Oşondiqdan men sizlarga turganlar uşul malinani sunishdayman. Ko'rdingizlar-mi? Bu biz negizinden jergilikli sortdagi malinani egamiz. Biroq solishtirmali bu tushundiligi jo'g'or ekan. Ochig'ini aytayin sizlarga. Men jergilikli sortdagi malinani jamandabam, biroq solishtirmali bu ko'proq oladi ekan. Mana ko'rdingizlar-mi? Diametridan mana barmoq. Mana tuğanlar. Mana. Oşondiqdan uşul sortga qiziqingizlar. Uşul sortni egingizdir. Agarda kimda-kim malina qilam desa. Biroq bir emesi var ekan, tuğanlar bu birden bir emesi bu malinani chinini aytsam bizda kichkina ko'ktoshi qiyinroq ekan. Balkim klimatga je bizning klimat o'g'riroq bo'ldi buga bilmayman. Bultir olib kelganda dag'i bultirga olib kelganlarim mana shular ele 5-6 bu yaxshi bo'ldi. Biroq bu yil olib kelib ekkanlarim o'ta ko'pchiligi qurg'ab qolib, ko'p yerda ko'p dehqonlar arzdanishib chinini aytsam. Balki men boshqa regionlarda yaxshilab o'sib o'tgandir, yaxshilab ko'ktagandir. Har qaysi regionning klimati har qandayroq degandek. Balki o'shandan ta'sir berishi mumkin. Negizidan biroq ko'ktatib olsangizlar yaxshi chiqadi ekan. Anan agarda sizlar olib ko'ytaman desangizlar, o'shol men bultiri ushul malinani
Мына ушул азыркы мен сиздерге көрсөтүп аткан калтырганмын дагы эките мынтип эки шагын калтырып туруп калганын кыркып салганмын түбүдөнчү. Түбүдөн астынан кыркып салганымда bir чын айтсам 4-5 көчөттөн bir 50-60га жакын көчөт чыккан да астыданчы. Себеби кыркканда баягы күчү тамырга берет экен дагы. Ошо тамырдан көп көчөт чыккан. Эгер сиздер дагы көбөйтөм десеңиздер, мен ошол эмени ыкманы сунуштайм сиздерге. Кыркып салсаңыздар, жазда көп көчөт аласыздар. Эгер жок, бизге көчөт эмени өзү керек десеңиздер, кыркпасаңыздар боло берет. Калтырам десеңиздерчи. Мына ушундай. Ошо полька малина ушундай болот экен. Анан бул дагы бир өзгөчөлүгү бул мындай сөңгөгү катуураак келет экен да. Биздин малиналар болгондо азыр жатып калмак. Жергечи жатып калат да. Ошондуктан бул мындай шагы дагы сөңгөгү дагы катык болот экен. Катыгыраак болуп мындай өзүнө өзү көтөрүмдүү болот экен да. Мына көрдүңүздөр, азыр дагы өзүнө өзү көтөрүп турат. Бул энди кичине мөөгө киргенден кийин түшүмдөрү мына королор чоңойгондо жыгылып калышы мүмкүн. Бирок негизинен биз салыштырмалуу эме экен. Түшүмдүүлүгү мол экен, туурусын айтканда. Бул бизнес үчүн ыңгайлуу экен. Малина агандар менен дагы сурап эме кылып атам. Тоңдуруп, холодильниги бар, акаларыбыз бар, ошолордон сурасам, бул малинанын эмеси дагы, баасы дагы жогору болот экен. Анан экинчи жагы рыноктагы баасы ошо жогору болот экен. Анан экинчи жагы транспортировкага аларга дагы ыңгайлуу болот экен. Ящиктерге салып эме кылганга бул эмеси жакшы экен да, удобствосучу. Ошондуктан ушул малинага спрос жакшы экен. Биздин малиналар негизинен вареньяга, анан компот-сампотко жакшы экен. Себеби бизде канттуулугу жогору экен да бул. Бирок чындыгында мен жеп көрдүм айырмалап. Чындыгында биздики даамдуу да, буга салыштырмалуу. Бул кичине кыйгылдаамы бар эмнегедир. Анан сухойраак. Мындай эме кылсаңыз, суусу азыраак биздин малиналарга салыштырмалуу. Мен ошондон байкадым. Ошондуктан туугандар, ушул полька малинасына кызыгыңыздар. Эгер кимде ким дыйканчылык кылып бизнес кылам десеңиздер, анан эме кылам десеңиздер, өзүңүздөр үчүн болсо мен муну сунуштабайм. Азыр мен сиздерге жергиликтүү сорттогу малинадан кичине көрсөтүп коеюн. Ошонун менен кичине айырмасын байкап аласыздар. Мына бул жергиликтүү сорттогу малина, бул өзүмдүн малинам. Бул уже бул 4-чү терим бүттү. Бирок Кудайга шүгүр жаман эмес. Жакшы эле түшүм берип атат. Мен азыр сиздерге мындай көрсөтөм канчалык немеде айырмачылыгын. Мына. Азыр көрдүңүздөр, бул негизинен азайып калды. Бирок ошентсе да баары бир салыштырмалуу аз да түшүмдүүлүгүчү. Көрдүңүздөр, мисалы үчүн бул жерде малина көп алган чындыгында. Бирок бул бир түптөн бирөөсү эле да, бирөөсү эле. Анан аркыда экөө, үчөө, төртөөгө чейин алса көбүрөөк алат. Ошондуктан биздин малиналар мындай формада болот. Жергиликтүү сорттогу, билсеңиздер керек бардыгыңыздар. Анан бул энди өзүбүз үчүн немеси жакшы. Даамы жакшы өзүбүздүн эмелер үчүн. Мына өткөндө сиздерге эме боюнча айттым да, баягы үзүш керек деп. Мурдагы видеодо көргөндөр болсо керек. Көрдүңүздөрбү? Майдын ортолорунда жулуп койсоңуздар, жерден 1 метр, 81 метрге жакын. Мынантип үзүп койсоңуздар, мынантип кулакча чыгат. Кулакча чыгып туруп, мына бир эле шакта мына 2 кулакча болду. Анан мына уже мыналар күзгү буюрса. Муну да мына көрдүңүздөр, мына үзүп койгонмун мына. Мына үзүп койгонмун. Мына бул бир кулакчасы, мына бир кулакчасы. Мына уже гүлдөдү. Бул билбегендер үчүн билип алыңыздар. Мына көрдүңүздөр, булар буюрса күзгө пышат. Бул күзгү теримге булар.
Анан күздө мына учуну кыркып таштайбыз. Кеч күздө же эрте жазда кыркып таштагандан кийин анан мынантип калат. Көрдүңүздөр, мынада 2 кулак. Үстүлөрүн алып таштайсыздар, кийинки жылга буюрса бул түшүм берет да мыналарчы. Ошондуктан көпчүлүгү билбейт экен, мынантип тек коюшат экен дагы, мынантип өсүп туруп жерге таштап коет. Ал болбой калат. Ошон үчүн үзүп койсоңуздар мына мынантип сиздердики дагы буюрса королойт да, күзгө буюрса түшүм аласыздар. Мына бардыгы ошентип жулунуп чыккан. Көрдүңүздөрбү? Мынабу жулунган экен, бирок бунда дагы эми экинчи кулакча чыгып атат. Мына дагы. Ант жулганган, уже кулакча чыккан. Бул азыр гүлдөй эле экен, бул эми гүлдөйт. Мына, негизинен ушундай туугандар. Биздин каналга катталышты унутпаңыздар. Лайктан басып, комментарий басып коюңуздар. Комментарий жазып коюңуздар. Буюрса бул видеолор сиздер үчүн аз да болсо мотивация болот деген үмүттөмүн. Бул жерден чынын айтсам, азыр 6 сотикке жетпеген малина. Кечеги теримиде 90 килограмм малина чыкты. 90 килограмм малина чыкты. Буюрса дагы 1-2 терим жакшы эле алабыз, анан уже азай баштайт. Бирок бул 4-үнчү терим да. Ошондуктан малинанын түшүмдүүлүгү жакшы. Кудайга шүгүр кылышыбыз керек. Ошондуктан сиздер да малина кылыңыздар, байыңыздар, бош жаткан жериңиздер болсо эгиңиздер. Буга чейин видеодо сиздерге көрсөткөнмүн, тамчылатуу суугаруу менен талааларды, кургак суу жок жаткан жерлерди малина эгип баштаган акаларыбыздын эмелерин көрсөттүм. Сиздерге да кичине болсо да мотивация болот деп. Ошондуктан негизинен малина сууду көп талап кылат. Ошондуктан сиздер да кызыгыңыздар. Малина абдан кирешелүү. Баягы YouTube'да башка видео каналдарда көргөн бул жалган болсо керек, мындай болсо керек деп шек санабаңыздар. Чындыгында бул кирешелүү, жакшы бизнес. Кулпунайды дагы ошондой дешип атат, бирок мен кулпунай кылып көрө элекмин, бирок кызыгып атам. Буюрса аны дагы кылабыз. Ал жөнүндө дагы видео чыгарабыз. Ушундай туугандар. Биздин каналга катталышты унутпаңыздар, лайктан басып коюңуздар. Биз ушуну менен видеону жыйынтыктайбыз. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазып койсоңуздар, колдон келишинче билишибизче жооп жазып коебуз сиздерге. Көңүлүңүздү бурган үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.